பிரைஸ் லார்ட். இன்னைக்கும் கூட நம்ம கம்பேரிசன் ஸ்டடி பார்க்க போறோம். அது கூட ஸ்டார்டிங்கா கிருபாகரன் அங்கிள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கிள் ஜெபம் செய்வோம். நேசிக்கு நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல நாளின் மாலை நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நீ கிருபையா இங்கே காத்தோரும் தயவுக்காக சோசன் செலுத்துறோம் சுவாமி. இந்த நேரத்திலும் பல இடங்களிலிருந்து நாங்கள் இணைந்து இந்த வேதத்தை ஆராய அளித்துள்ள கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துறோம். இந்த நாளிலும் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக எங்கள் வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. நீ கிருபையா நடத்துங்க சுவாமி. விசேஷமாக எதிரிகள் என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் பார்க்கும்போது மோசேயின் கைகள் உயர்ந்திருந்த போது நீர் வெற்றியை கொடுத்தீங்க சுவாமி. யோசுவாவுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தந்து நல்லபடியாக செயல்பட நீர் கிருபையை பயன்படுத்தினதுக்காக துதிக்கிறோம். புதிய ஏற்பாடுல நாங்கள் இந்த தெசலோனிக்கேயில் படிக்கும்போது சொந்த ஜனங்களாலே ஊழியம் தடைப்பட்ட போதிலும் நீர் பாதுகாத்து வந்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். நீர் எங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே எதிரிகளையும் நேசிக்க சொல்லி இருக்கிறீர் சுவாமி. அதே போல நாங்களும் நம்முடைய ஊழியக்காரர்களாக நம்முடைய ஊழியத்தை சிறப்பாக செய்ய எதிர்ப்புகளின் மத்தியிலும் பிரசனத்தினாலே வழிநடத்தப்பட கிருபையாக நடத்துங்க. இந்த தியானம் எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக மகிமைப்படுத்தவும் பிறருக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். அது வல்லமையுள்ள பிதாவே, ஆமென். தேங்க்யூ அங்கிள். ஓகேம்மா. ஆமா, இன்னைக்கு எனிமீஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல தான் இன்னைக்கு ஃபுல் செக்ஷனு. நான் அங்கிள் ப்ரேயர் பண்ணும்போதே சொன்னாங்க. இப்பயும் கூட பிரேமி அக்கா வந்து அந்த எனிமீஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு வீடியோ போடுவாங்க, எல்லாம் அதை பார்க்கலாம். பிரேமி அக்கா. So we've been learning about spiritual beings in the Bible, and I still have a lot of questions about the bad ones. Well, great. Let's talk about the Satan and demons in the story of the Bible. So let's start in the beginning. In Genesis 1, God creates a beautiful, ordered reality out of darkness and disorder so that life can flourish. He appoints humans as his representatives to rule over all of it, and 7 times God calls it good. Yeah, I experience that kind of goodness often in the world, in things like beauty and truth, love and generosity. But in Genesis 3, we meet a creature who's in a state of rebellion against his creator. We're not told yet why or how he rebels, but he's on a mission to ruin God's good world for other creatures. This thing is trouble. Yeah, this creature is the Bible's first portrait of evil. It distorts what God has purposed for good, ruining and dragging creation back into darkness and disorder. So the humans join the spiritual rebel, which leads them back into chaos and death. And from this point on, the human rebellion is interwoven with a spiritual rebellion. And the biblical story shows how this happens over and over again. Okay, but wait. We're getting all this from a slithering snake? Well, there are clues in the story that it's more than just a snake. Remember, Eden is a high place where the earth and its creatures overlap with heaven and its creatures. So this snake could be a spiritual being. Well, Genesis 3 points in that direction, and then later biblical authors fill in the picture. Like when the prophet Isaiah has a vision of God's heavenly throne room, he's surrounded and being praised by the spiritual beings. Yeah, these are the cherubim around God's throne. But when Isaiah sees these creatures, he describes them as seraphim, which in Hebrew means snake. So the snake is like a former staff member in God's throne room. So why is he talking to the humans? Well, the prophet Ezekiel understood this figure as a spiritual rebel who didn't want to live under God's wisdom and authority. He wanted to be God. Right. That's the same temptation the snake puts before Adam and Eve. Exactly. He says they could rule the world like God, but by their own wisdom. So they're all kicked out of the garden. Yeah, God says this rebel will now crawl on its belly. Where does it go after this? Well, the biblical authors offer subtle clues where this being is at work behind the scenes, animating division and hatred between humans. They also use a variety of images to describe this being. It's a snake, or a sea dragon, or a dark desert creature, or the king of death in the grave. He's also given many titles, like Tempter, or the Evil One, or the Devil, which in Greek means the Slanderer. But his name is Satan,
right? Actually, no. Satan is not a name. It's another one of these titles, which is why in Hebrew it has the word the in front of it. The Satan means the adversary, because he isn't for anything, rather he's anti-everything, working through lies to drag us back into darkness and disorder. That's intense. Now, what about these other spiritual rebels in the Bible called demons? What are they all about? Okay, so remember the concept of God's heavenly staff team, the divine council, or the sons of God. In the Hebrew scriptures, we're told that some of these rebelled too. When did that happen? Multiple times, actually. After the snake comes the rebellion of the sons of God in Genesis 6. We're told that they have sex with women who then give birth to violent warrior giants. Oh, right, the Nephilim. These are probably the strangest characters in the whole Bible. Well, strange from your point of view, but ancient readers knew exactly what was going on. The ancient kingdoms around Israel claimed to be founded and protected by giant warrior kings who were part human, part God, and filled with divine wisdom. Ah, I see. So the biblical authors are saying, hey, those warrior kings, they shouldn't be honored. Right. In this story, they're portrayed as human rebels who are captive to spiritual evil, spreading their violence in God's good world. Yeah, and one of those kings in Genesis 10 goes on to build the city of Babylon. Yes, Nimrod, whose name sounds like the Hebrew word for rebel. And his kingdom leads to the next rebellion, where humans exalt themselves in Babylon. But God scatters that rebellion. And when Moses in Deuteronomy looks back at that story, he says that's the moment when God handed over the nations to worship the rebel host of heaven, the gods of money, sex, and military power. Moses is the first one to call them demons, that is, lesser spiritual beings. So demons are spiritual forces at work behind corrupt human power structures. Yes, but in the Bible, they also work on the personal level, animating and exploiting humanity's greed and selfishness, as well as the weakness of our mortal bodies. In the Bible, spiritual evil is at work in anything that drags God's good creation back into chaos, darkness, and death. So this is why when Jesus arrives on the scene, he said his primary enemy is not human. Right. Jesus and his first followers viewed all the pain and suffering in God's good world as a sign of its captivity to death and spiritual evil. But they didn't think this was the end of the story. Right. Jesus knew that the only way out of this cosmic ruin is to overcome evil and death itself, even if it costs him everything. தேங்க்யூக்கா. எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ கூட நம்ம மெயின் செக்ஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். இன்னும் எனிமீஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல இன்னும் அங்கிள் இப்போ எடுப்பாங்க. ஓவர் டு அங்கிள். Thank you, Bharat. Very good reading. And thank you, Premi, for showing this powerful video. ரொம்ப கிளியரா துவக்கத்திலிருந்து முடிகிற வரைக்கும் இன்னும் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணக்கூடிய அருமையான ஒரு வீடியோ சூஸ் பண்ணி போட்டீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ, பிரேமி. தட்ஸ் குட். எதிரிகள் என்ற தலைப்புல இன்னைக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம். வெரி அன்யூஷுவல் டாபிக். ஆனா இந்த மாதிரி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டையும் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஐ தாட் இட்ஸ் குட். யோசிச்சு பார்க்கறது நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ட் எதிரி என்று பார்க்கும் பொழுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 3 மிக முக்கியமான காரியங்கள் நான் பார்க்கிறேன் வேதத்தின் அடிப்படையில். ஒண்ணு நீங்க பார்க்கலாம், கிரேட், கிரேட்டர், கிரேட்டஸ்ட் சொல்லிட்டு. த கிரேட்டஸ்ட் எனிமி இஸ் சேட்டன். அதான் இப்போ ரொம்ப அழகான விதத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோவை பிரேமி காட்டினாங்க. த கிரேட்டஸ்ட் எனிமி இஸ் சேட்டன். பிறகு புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படிக்கும் பொழுது எனிமி மட்டும் சொல்லாதீங்க. எதுக்கெடுத்தாலும் பிசாசு பிசாசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்குமே லேசா கால் தட்டி கீழே விழுந்துட்டாலும் பிசாசுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க லைட்டை போடாம நடந்திருப்பாங்க, அல்லது ஏதாவது செய்யாதபடிக்கு எல்லாத்துக்குமே பிசாசுன்னு சொல்றது எதுக்கு அன்னெசரி அவனை கூப்பிட்டு இருக்கீங்க? ரைட்.
செல்ஃப். பவுல் அதான் சொல்றாரு, there is a fight between flesh and spirit. அது வந்து evil spirit and holy spirit நம்ம சொல்லலாம், but there is a fight within us. சுய பிரமாணம் என்பதை கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது பவுல் எழுதுகிறார். எனக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது, அந்த பிரமாணம் பாவம். அந்த செல்ஃப் தான் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றோம். இன்ஃபேக்ட் SIN சின், அதனுடைய சென்டரே ஐ தான் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கார், ஐ இஸ் அ ப்ராப்ளம், செல்ஃப். என்னைக்கு சாத்தான் உள்ள வந்தானோ, நீ உட்கார்ந்துக்க, கடவுளை உட்கார வைக்காதன்னு சொல்றது செல்ஃப்னாலதான் வர்ற பிரச்சனை என்பதை நம்ம பார்க்கலாம். மூணாவது, ஐ கால் இட் அஸ் சிஸ்டம்ஸ், அல்லது அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது the whole corrupt ideas. We can talk about society, media. இதெல்லாம் நல்லது இல்லையா? இருக்குது, எல்லாம் நல்லதெல்லாம் இருக்குது. இன்னைக்கு இந்த நம்முடைய தேசம் எப்படி கடந்தது, அதை வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு டெவலப் பண்ணாங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துல அநேக விழிப்புணர்வு வந்துச்சு. மிஷினரிமார் வந்தது மட்டுமல்ல, மற்றபடியும் இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் மற்ற எல்லாரும் வந்த பிறகு இந்த சொசைட்டியை தூக்குறாங்க. நல்ல காரியம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா நடக்குது. ஆனா இதே சமுதாயத்துல மிக மோசமான காரியங்களும் அதிகமா நடக்கிறது. மீடியா நிறைய நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம இது மாதிரி மீட் பண்ணிருக்கவே முடியாது. சவன் ஜோமன் சொன்னாங்க, பல இடத்துல இருந்துட்டு நம்ம இங்க கூடி இருக்கிறதே ஒரு பெரிய கிருபை, பெரிய கிருபை. அது வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நிமித்தமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பிளெஸிங். ஆனா அதுதான் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையாவும் இருக்கிறது. பிசாசு அந்த மீடியாவை எடுத்து பண்ற அட்டகாசம் பொறுக்கல, அந்த மாதிரி வேதனைப்படுகிறோம். நான் கடைசியா தான் கான்சியஸா போட்டிருக்கிறேன், பீப்புள், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே நேரத்துல சில சமயத்துல நம்ம குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, ஆனா அவங்க நமக்கு எளிமையா மாறிடுறாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பகுதிகள் 2 கொஞ்சம் வித்தியாசமான பகுதிகள் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் கிருபாகரன் வந்து ஆல்ரெடி வாசிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளியரா பார்க்க முடிகிறது. காரணம் அதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணி ப்ரே பண்ணாங்க. முதலாவது பகுதி வந்து யாத்ராகமம். நம்மளுடைய ஆங்கர்ஸ் டீம்ல இருக்கக்கூடிய சகன் வெஸ்லின் அவங்க இந்த பேசேஜை வாசிக்கிறாங்க. யாத்திராகமம் அதிகாரம் 17 வசனம் 8 முதல் 16 முடிய. அமலேக்கியர் வந்து ரெபிதீவிலே இஸ்ரவேலோட யுத்தம் பண்ணினார்கள். அப்பொழுது மோசே யோசுவாவை நோக்கி, நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலேக்கோடு யுத்தம் பண்ணு. நாளைக்கு நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான். யோசுவா தனக்கு மோசே சொன்னபடியே செய்து அமலேக்கோடு யுத்தம் பண்ணினான். மோசேயும் ஆரோனும் ஊர் என்பவனும் மலை உச்சியில் ஏறினார்கள். மோசே தன் கையை ஏறெடுக்கையில் இஸ்ரவேலர் மேற்கொண்டார்கள். அவன் தன் கையை தாளிடுகையில் அமலேக் மேற்கொண்டான். மோசேயின் கைகளை அசந்து போயிற்று. அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து அவன் கீழே வைத்தார்கள். அதன் மேல் உட்கார்ந்தான். ஆரோனும் ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறுபக்கத்திலும் இருந்து அவன் கையை தாங்கினார்கள். இவ்விதமாய் அவன் கைகள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரைக்கும் ஒரே நிலையாயிருந்தது. யோசுவா அமலேக்கையும் அவன் ஜனங்களையும் பட்டயத்தினாலே முறியடித்தான். பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி. அமலேக்கை வானத்தின் கீழெங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் என்றார். மோசே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு யெகோவா நிசி என்று பெயரிட்டு, அமலேக்கின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியினால் தலைமுறை தலைமுறை தோறும் அவனுக்கு விரோதமாய் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும் என்றான். வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பாடகம் வாசிக்காயிற்று. இரண்டாவது வந்து நம்முடைய பைபிள்ல வர ஐடா வாசகம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 2 அதிகாரம் 14 முதல் 18 வசனங்கள் வரை.
எப்படியெனில் சகோதரரே, யூதேயா தேசத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான தேவனுடைய சபைகளை நீங்கள் பின்பற்றினவர்களாகி, அவர்கள் யூதராலே எப்படி பாடுபட்டார்களோ அப்படியே நீங்களும் உங்கள் சுய ஜனங்களாலே பாடுபட்டீர்கள். அந்த யூதர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவையும் தங்கள் தீர்க்கதரிசிகளையும் கொலை செய்தவர்களும், எங்களை துன்பப்படுத்தினவர்களும், தேவனுக்கு ஏற்காதவர்களும், மனுஷர் யாவருக்கும் விரோதிகளுமாயிருந்து, புறஜாதியார் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் அவர்களோடே பேசாதபடிக்கு தடை பண்ணினார்கள். இவ்விதமாய் எக்காலத்திலும் தங்கள் பாவங்களை நிறைவாக்குகிறார்கள். அவர்கள் மேல் கோபாக்கினை பூரணமாய் வந்திருக்கிறது. சகோதரரே, நாங்கள் இருதயத்தின்படி உங்களோடிருந்து சரீரத்தின்படி கொஞ்ச காலம் உங்களை விட்டு பிரிந்திருந்தபடியினாலே உங்கள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆசையோடே அதிகமாய் பிரயத்தனம் பண்ணினோம். ஆகையால் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வர இரண்டொரு தரம் மனதாயிருந்தோம். பவுலாகிய நானே வர மனதாயிருந்தேன். சாத்தானோ எங்களை தடை பண்ணினான். ஆமென். I sincerely thank Ida for that wonderful reading. நம்ம யாத்திராகமம் பகுதியை திருப்பி வைத்துக் கொள்வோம். தேவனுடைய ஜனத்திற்கு எப்பொழுதுமே எனிமீஸ் அல்லது எதிராளிகள் இருந்தாங்க என்பதை பழைய ஏற்பாட்டுல அதிகமா வாசிக்கிறோம். அதை இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் மூலமா பார்க்க போகிறோம். பட் எல்லாருக்குமே தெரியும், காட்ஸ் பீப்புளுக்கு ஒரு பயங்கர ஃபைட் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது அமலேக்கியர். அமலேக்கியர் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக போரிட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும், சர்ச்சுக்கு விரோதமாக, கிறிஸ்தவ குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக, விசுவாசிக்கு விரோதமாக போரிடக்கூடிய ஒரு பெரிய போராட்டம் போய்கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்தது போல ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து தான் அந்த போராட்டமே ஸ்டார்ட் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு அறிந்திருக்கிறோம். அது நம்ம அறிந்திருக்கிறது படி இதுல பிசாசானவன் அந்த போராட்டத்துக்கு மிக முக்கியமான நபர் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். இரண்டாவது பார்க்கும் பொழுது போராட்டத்தின் மத்தியில தேவன் இருக்கிறார். God is there. ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில, திருச்சபையில போராட்டங்கள் இருக்குன்னா, டோன்ட் திங்க் தட் கடவுள் எங்கேயோ தூங்கிட்டு இருக்காரு அல்லது எங்கேயோ வெளியே இருக்கான்னு நினைக்க வேண்டாம். God is very much there. இந்த பகுதியில் நம்ம கிளியரா பார்க்க முடிகிறது. வெற்றி கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர் தான். என்னதான் நமக்கு டெக்னிக்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது ஸ்கில் இருக்கலாம், நல்ல லீடர்ஷிப் இருக்கலாம், நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கலாம், பட் அல்டிமேட்டா ஆண்டவர் தான் யுத்தத்துக்கு வெற்றி கொடுக்க வேண்டியவர். அதனால ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை கண்டிப்பாகவே நம்ம பார்க்கலாம். தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன். தேவனுடைய கோல், என்னுடைய கோல் அல்ல, ஆரோனின் கோல் அல்ல, தேவனுடைய கோல். அதனால தேவனுடைய பிரசன்னம், தேவனுடைய கோல் என்று நம்ம ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்குது. பட் ஆண்டவருடைய வல்லமை, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை வைத்திருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நமக்கு தேவன் உதவி செய்யக்கூடும். அது நம்ம சங்கீதத்திலையும் வாசிக்கிறோம். இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரபிள், கஷ்டமான நாட்களிலே தேவன் எப்படி நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டமான நாட்களிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணராதபடி இருக்கலாம். ஆனா நம்ம கொஞ்சம் நம்ம அலோவ் பண்ணோம்னு சொன்னோம்னா God's presence will be there. நான் முன்னாலே கோட் பண்ணியிருக்கேன். நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல, ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. அவ்வளவுதான் அந்த வசனமே. நீதிமொழிகள் 24:10. ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. அது இஸ்ரவேல் ஜனம் அமலேக்கியர் வரும் பொழுது கண்டிப்பா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். அதே போலதான் இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களும் தனிநபர்களும் ஆபத்து காலம் வரும் பொழுது, போராட்டம் வரும் பொழுது, பிசாசு டைரக்டா வருது அல்லது மற்றவங்க மூலமா வருகிறது என்று சொல்லும் பொழுது, ஆபத்து காலத்தில் நாம் சோர்ந்து போவோமானால் நம்மளுடைய பலன் குறுகினது. ஸோ இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரபிள் ஆண்டவருடைய பிரசனம் நம்மோடு கூட இருக்குது என்பதை இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டும். தேவனுடைய கோல். மூன்றாவது, தேவன் எல்லாம் செயல்பற்றுவார். அதனால பிசாசை தேவன் மேற்கொள்வார். பிசாசு அனுப்புற எல்லா காரியங்களையும் மேற்கொள்வான்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்கிட்டு இருக்க முடியாது. I have a role to play. I have a responsibility to. ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடிச்சுக் கொள்ளணும். எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா ஆயுதங்களும் வாய்க்காதே போம். அருமையான ஒரு வாக்குத்தத்தம். நிறைய நேரத்துல நம்ம
அதை வைத்து நம்ம ஜெபம் பண்றோம், அதை வைத்து நம்ம ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனா அது ஏதோ ஜெபம் பண்ற நேரத்துல மட்டும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி இருக்கக்கூடாது. அதை நம்பணும். நம்மளும் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யணும். இந்த பகுதியில ரொம்ப கிளியரா பாக்குறோம். மோசே, ஆரோன், ஊர் 3 பேருமே யுத்தத்துல போய் அங்க போய் அவங்க பட்டயத்தை வச்சுட்டு யுத்தம் பண்ண வரல. ஆனா அதே நேரத்துல யோசுவா யுத்தம் பண்ணுகிறார். யோசுவா நினைச்சுக்கலாம், சரி மோசே ஆண்டவரோட ரொம்ப ஐக்கியத்துல இருக்காரு, ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வான்னு சொல்லிட்டு யோசுவா வந்து ஜாலியா இருந்திருக்கலாம். நோ, he has to fight. அதே மாதிரி ஆரோனும் ஊரும் மோசஸ் பார்த்துக்குவான்னு சொல்லி இருக்க முடியாது. அவங்களும் தங்களுடைய பங்கை நிறைவேற்றணும். எனவே பிரச்சனை, போராட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு திருச்சபையில ஒரு சிலர் கையில விட்டுட்டு மற்றவங்க ஓட பாக்குறாங்க. இப்போ ஆர்கனைசேஷன் அப்படிதான். அது ஜெனரல் செக்ரட்டரி பார்த்துக்குவாரு, ஜெனரல் டைரக்டர் பார்த்துக்குவாரு, பிரசிடென்ட் பார்த்துக்குவாங்க சொல்லிட்டு மற்றவங்க எல்லாம் கை கழுவிடுவாங்க. they don't take responsibility, they don't stand with the leader. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திருக்கோம், குடும்பங்களிலும் பார்த்திருக்கோம். நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அது வரைக்கும் நிற்பாங்க. பிரச்சனை கூடிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே ஸ்லோவா போயிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேச்சுரல், நம்மகிட்ட நல்லா இருக்கும் பொழுது, பணம் இருக்கும் பொழுது, சுகத்தோட இருக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாமே இருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலடான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கலந்து போயிடுவாங்க. ஸோ யோபுடைய லைஃப்ல நமக்கு நல்லா தெரியும். யோபு வந்து பிசாசுக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள அந்த சம்பாஷணையில யோபு பார்க்கவே இல்லை, கேட்கவே இல்லை. நமக்கு இப்ப தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் யோபுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் நல்லா தெரியும் என்னுடைய ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிற ஆண்டவர் என்று. அப்போ அவருடைய மனைவி கூட அவர் திட்டி அனுப்புற அளவுக்கு தள்ளப்பட்டான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எப்போ பிரச்சனைகள் வருகிறதோ, போராட்டங்கள் வருகிறதோ, நானும் நீங்களும் நமக்கே பார்க்கணும். நண்பர்கள் வேணும், விசுவாசிகள் வேணும், ஐக்கியம் வேணும். அதே மாதிரி நம்மளும் ஐக்கியத்தில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாகவே யாராவது பிசாசனுடைய போராட்டத்துல தவித்துக் கொண்டிருந்தாங்கன்னா அவங்கள அவங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த புரிந்து கொள்வதோடு இல்லாதபடிக்கு அவங்களோட கூட நிற்கிறதுக்கும் நம்ம பழக வேண்டும். அதோடு கூட 14ஆம் வசனத்தில் இப்படி பார்க்கிறேன், பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி. மை காட், அந்த சென்டென்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வந்துச்சு. மோசே, இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி வை. யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். காரணம், மோசே செஞ்சத ஆரோனும் ஊரும் பார்த்திருக்காங்க. பட் யோசுவா வந்து போராடிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு தெரியாது. இதை நீ எழுதி வை. மோசே, நீ வந்து கண்டிப்பா யோசுவா காது கேட்கும்படி சொல்லு. நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இதை கேட்கணும். அல்லது நான் இப்படி டைட்டில் கொடுத்திருக்கேன், இட் பிகம்ஸ் அ ஹிஸ்டரி. இட் பிகம்ஸ் அ ஹிஸ்டரி. மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்னைக்கு பல விதத்துல போராட்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது, அது டைரக்டா பிசாசுல இருந்து வர போராட்டமா இருக்கலாம், அல்லது நம்முடைய பாவத்தினால வரக்கூடிய போராட்டமா இருக்கலாம், அல்லது மற்றவங்களுடைய கரப்ட் சிஸ்டத்தின் நிமித்தமாக சமுதாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய போராட்டமா இருக்கலாம். அது எல்லாமே நமக்கு சரித்திரம், நமக்கு சரித்திரம். நேற்று நீங்க வாசிச்சிருக்கிறபடி வடிவனுடைய லைஃப்ல நல்ல ஒரு சுகம், பலன் இருக்கிற பார்க்கும் பொழுது we really thank God. And it's going to be an historical event. More than 5 months ஹாஸ்பிட்டல்ல தங்கியிருந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் பண்ணி இவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர் தள்ளப்பட்டு, ஆண்டவருடைய கிருபையினால, ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்களினால, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுடைய ஜபத்தினால இன்னைக்கு அவர் வெற்றி சிறந்து வீட்டுக்கு வர முடியும் என்ற நிலைக்கு வந்திருக்கிறத பார்க்கும் பொழுது we praise God. அது வந்து ஒரு சரித்திரம் சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் விரும்புறது படி he has to sit and write. Already I started writing. வடிவேல் as a fighter, அப்படிதான் என்னுடைய ஆர்டிகிளுக்கு நான் டைட்டில் கொடுத்திருக்கேன், வடிவேல் as a fighter. ஏன் அது கொடுத்தேன்னு சொன்னா, டாக்டர்ஸ் 2 ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே அதே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க. இந்த பர்சன் வந்து பயங்கரமா இந்த வைரஸ்க்கு விரோதமா ஏத்து நிற்கிறாரு, நல்ல ஃபைட் பண்றாரு. நாங்க மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது, நாங்க கவுன்சில் கொடுக்கும் பொழுது அதில் நல்ல எங்களோட புரிந்து கொண்டு he is a fighter என்ற வார்த்தையை வைத்திருக்காங்க. ஒருவேளை ஸ்வீடன்ல வந்து அந்த வார்த்தையை
சரியானத்துல புரிஞ்சுக்கொள்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வடிவேல் as a fighter against கொரோனா. இப்போ நம்மளுடைய லைஃப்க்கு வருவோம். What are the areas in which you fight? It may be personal struggles. It may be family problems. Or it may be something like related to our fellowship, ministry. It should be a history. அது மறந்து போக வேண்டாம். டைரியில் எழுதுங்க. அதனாலதான் இந்த ஜேர்னல் எழுதுங்க, டைரி எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்ற ஆலோசனை அதுதான். ரொம்ப வாழ்க்கை வெறுத்து போய் என்னடா வாழ்க்கை ஒண்ணுமே இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும். இந்த டைரி எடுத்து வாசிச்சு பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் நமக்கு வெற்றி கொடுத்திருக்கிறார், எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். தாவீது சவுலுக்கு முன்னால போய் நிற்கும் பொழுது சொல்றார், ராஜாவே நான் ஆடுகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் பொழுது ஒரு முறை ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு, there is a fight. அடுத்த முறை ஒரு கரடி வந்துச்சு. அவங்க போய் நான் என் கையில ஒண்ணுமே இல்லை கிடையாது, ஒரு குச்சை தூக்கிட்டு போனேன், அந்த சிங்கத்தை கிழிச்சு போட்டேன், அண்ட் கரடியை கிழிச்சு போட்டேன், செத்து நான் ஆடுகளை காப்பாத்திட்டேன். that became an history, nobody knew it. ஆனா இப்போ எனக்கு முன்னால இருக்க போற அந்த கோலியாத் அந்த 2 மிருகத்தை போலதான் இவனும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தாவீது சவுல் ராஜாட்ட தைரியமா பேசுகிறார். அத நம்ம யங் பீப்புளுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம். உங்க லைஃப்ல சீக்கிரட்டா அந்த மாதிரி வெற்றிகள் கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா, பிசாசு நம்மளை அலக்கழிக்கும் பொழுது, வெற்றி கிடைக்கும் பொழுது தைரியமா கோலியாத்தை போல முன்னால யார் வந்து நின்னாலும் சொல்லலாம், அந்த நான் சிங்கத்தை நான் கொன்னேன். ஒரு முறை வந்து என்னுடைய பர்சனலா டெம்டேஷன் வரும் பொழுது அதை ஓவர் கம் பண்ணேன், அது ஒரு சிங்கம் போல எனக்கு இருந்துச்சு, நான் வெற்றி சிறந்தேன், இன்னைக்கு கோலியாத்தை நான் கொன்றுவேன். இட் ஷுட் பிகம் அவர் ஹிஸ்டரி. அது மட்டுமல்ல, பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கும் பொழுது அமலேக்கியருக்கு மட்டுமல்ல, அதை தொடர்ந்து நிறைய பேர் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு விரோதமாக வந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். பெலிஸ்தியர், நம்ம சொன்னது போல தாவீதோட நாட்களில, சவுலுடைய நாட்களில பெலிஸ்தியர் வந்து பயங்கரமா அவளை அலக்கழிச்சதை பார்க்கிறோம். சாம்சனுடைய காலகட்டத்துல இதெல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். கடைசியாக அசீரியன்ஸும் பாபிலோனியன்ஸுமே இஸ்ரவேல் மக்கள் மேல, தேவனுடைய ஜனத்தின் மேல வந்து சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றி விட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஒரு காரணம் மக்களுடைய பாவம், இன்னொரு காரணம் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப். இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. இப்ப நேர இதுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, கானானை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படி போகும் பொழுது டெஃபினட்டா எனிமீஸ் will be there. நம்மளை பார்க்கும் பொழுது பயப்படுறவங்க இருப்பாங்க, நம்மளை பார்க்கும் பொழுது பரமப்படுறவங்க இருப்பாங்க. அவங்களாம் நம்மளை அடிச்சு நம்மளை சோர்ந்து போக வைப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்க நேர கானானை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ஆனா அதை தொடர்ந்து பழைய ஏற்பாட்டுல வாசிக்கும் பொழுது எதிரிகள் வந்து அடிச்சாங்கன்னு சொன்னோம்னா பாவத்தின் நிமித்தமா தான். அது வந்து நம்ம நியாயாதிபதிகளை வாசிக்கிறோம். நியாயாதிபதிகளை வாசிக்கும் போது என்ன வாசிக்கிறோம்? ஒரு அப் இருக்குது, ஆண்டவருடைய பிரசனத்தினால அவங்க நிரப்பப்படுகிறாங்க. ஒரு நியாயாதிபதி வந்து அவங்க காப்பாத்துகிறார். 15 வருஷம் 20 வருஷம் 40 வருஷம் சொல்லிட்டு சரித்திரம் கிடைக்கிறது. அதுக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் மக்கள் பாவம் செய்தார்கள். இன்னொரு அட்டாக், எனிமீஸ் வந்து அட்டாக் பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஸோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல நிறைய இது மாதிரி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். எனிமீஸ் were there. அவங்க பல விதத்துல பல கோணத்துல தாக்குனதை நம்ம பார்க்கலாம். குயிக்கா சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன். நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் பொழுது இந்த எனிமீஸ் என்ற தலைப்புல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய காரியங்களை நோட் பண்ணலாம். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் போடணும்னு நான் நினைச்சது என்னன்னா, ஒரு ஃபேமிலி ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமா வரலாம். இன்னைக்கு ஃபேமிலிஸ் வந்து மற்றவங்க காலை பிடிச்சு இழுக்கிறதுக்கு, மற்றவங்களை பாவத்துல விழ வைக்கிறதுக்கு, மற்றவங்களை பயங்காட்டுறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து கொண்டிருக்காங்க. ஒரு நபர் மட்டுமல்ல, ஒரு ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அதிலும் முக்கியமா 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது முதல்ல அவங்க மனைவி பேர் தான் போட்டிருக்கு. யோசபேல் சேலஞ்ச் பண்றா, நாளைக்கு இந்த டைம்ல உன் தலை உன் மேல இருக்காது, ஐ வில் கில் யூ. மை காட், அந்த ராணி கொடுத்த ஒரு பெரிய சவால். யாரை பார்த்து? 450 பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை ஜஸ்ட் லைக் தட் கொன்னு போட்ட தீர்க்கதரிசியை பார்த்து சொல்றா. அவளுக்கு கடவுள் மேலேயும் பயம் இல்ல,
இந்த ஊழியக்காரன் செஞ்ச அந்த அற்புதத்தின் மேலேயும் பயம் இல்லை. இப்பதான் 450 பேரை கொண்டுட்டு வந்திருக்கானே, நம்மளையும் நம்ம ஹஸ்பண்டையும் அடிச்சு கொண்டுடுவானேன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு கூட பயமே இல்லை. அந்த பயமே இல்லாதபடிக்கு பிசாசு தலை விரிச்சு ஆடுதுன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அப்படிதான் அவ தலை விரிச்சு ஆடுறா. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட், எலைஜா ரொம்ப சோர்ந்து போகிறார். 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்துல அதை வாசிக்கிறோம். அவளுடைய அந்த கத்ததுல பயந்துடுறாரு. ஆனா தேவன் கிருபையாக எலைஜாவை பலப்படுத்துகிறார். அது 20ஆம் அதிகாரத்துல 26ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். 21ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் ஆகாப் ராஜா, என் விரோதியே, நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டியா சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான். அப்பமா அவன் தெரிஞ்சிருக்கணும், எலைஜா வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன், அவன் ஒரு பரிசுத்தவான், அவன் வந்து நமக்கு ஒரு விரோதி கிடையாது, அவன் ஒரு நமக்கு ஒரு நண்பனா இருந்துதான் நல்லா இருந்திருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ஆகாப் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிந்தில்ல. இன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில, ஊழியத்துல ஏத்து நின்னாங்கன்னா எலைஜாவை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க, எலியாவை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க. 2வது, இண்டிவிஜுவல் பர்சன். தாவீதுக்கு நிறைய எனிமீஸ் இருந்தாங்கன்னு நமக்கு அறிந்திருக்கிறோம். ஆனா நான் இப்ப ஹைலைட் பண்றது வந்து சவுல். குடும்பத்திலேயே இருக்கலாம், அல்லது நம்ம செய்யக்கூடிய பணியில இருக்கலாம், ஒரு தனி நபர். சவுல பாருங்களேன், மாமா, அவங்களுடைய ஒய்ஃபுடைய அப்பா அவனை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல சத்ருவா இருந்தான். அதான் இயேசுவானவர் சொல்லும்போது சொல்றாரு, உன் குடும்பத்தாரே சில சமயத்துல சத்ருவா இருப்பாங்கப்பா. இது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். மாமாவே மருமனுக்கு விரோதமா சத்ருவா மாறிட்டார். இன்னைக்கு தனி நபர்கள் இன்னைக்கு நமக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறத தாவீது அனுபவித்தது போல நம்மளும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆமான் எஸ்ருடைய ஸ்டோரியில வாசிக்கிறோம். யூதர்களுக்கு சத்ருவாயிருந்த ஆமோன் என்று போடப்பட்டிருக்குது. பயங்கரமான ஒரு சத்ரு. எஸ்தர் ராணியா இருக்கிறது மேல அவளுக்கு கவலை இல்லை. அது நீ ராணியா இருந்துட்டு போ. ஆனா எனக்கு யார் தெரியுமா? அந்த கிறிஸ்தவங்க தான், அந்த விசுவாசிகள் தான். அவங்களை அடிக்கணும். நீ வந்து பெரிய ஆபீஸ்ல இருந்துட்டு போலாம், பட் அந்த கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்றவங்க இருக்கவே கூடாது. அதான் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம்ல. அதே மாதிரி எஸ்தருடைய காலத்துல எஸ்தரை கொல்லணும் அவளுக்கு அவளுடைய ஐடியாவே கிடையாது. ஆனா அவளுடைய பாயிண்ட் யூதர்களை அடிச்சு கொள்ளணும். ஒரு விசுவாசிகளுக்கு விரோதமா இருக்கக்கூடிய கூட்டம் பார்க்கும் பொழுது இட்ஸ் நாட் தட் திடீர்னு ஏதோ ஒரு இயக்கம் வந்து நம்மளை தாக்கிறது, ஏதோ ஒரு பெரிய கமிட்டி போட்டு செஞ்சுட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மேன், ஆமான். ஆமானை போல ஒரு சில மனிதர்கள் நமக்கு விரோதிகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம். அதே மாதிரி பழைய ஏற்பாட்டுல தேவனுக்கு விரோதமாகவே மக்கள் எழும்பி போராடுகிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 2ல வாசிக்கிறோம், உமக்கு விரோதமாக, தேவனுக்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டத்தார் எழும்பி நிற்கிறாங்க. அது பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலிருந்து இது வரைக்கும் நடக்கிறது. இப்போ நம்ம சாட்டன் வர்ஷிப்பர்ஸ் சொல்லிட்டு சென்னையிலையும் சரி மற்ற இடங்களிலுமே வர்ஷிப்பர்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். ஆலயங்களை வச்சு சாத்தானியே கும்பிடுறாங்க. அவங்க டைரக்டா பரிசுத்தமுள்ள தேவனுக்கு எதிராளிகளாக காணப்படுகிறாங்க. ஆனா இன்னும் நிறைய பேர் நல்ல காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஆண்டவருக்கு விரோதமாக ஏத்து நிற்கிறவங்கள நம்ம பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். சோ பழைய ஏற்பாட்டுல அநேக உதாரணங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், எனிமீஸ். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எனிமீஸை குறித்து பேசுறதுனால ரொம்ப ஹைலைட் பண்றேன். பட் அதுல பாசிட்டிவ் சைட்ஸும் இருக்குது. வெற்றி சிறந்த தாவீது, வெற்றி சிறந்த எலைஜா, இயேசுவானவர் அந்த மலையில இருக்கும் பொழுது மோசே, எலியா வந்து பேசுறாங்க. இந்த எலியா தான் ஒரு அம்மா திட்டினாங்க பாத்தீங்களா, நான் உன்னை கொன்றுவேன்னு சொன்ன அந்த அம்மாவுக்கு பயந்து போன எலியா தான் அன்னைக்கு இயேசுவானவரோட கூட மோசையும் சேர்ந்து பேசிக்கொண்டுதான் சொல்லி பாக்குறோம். சோ டோன்ட் திங்க் ஒன்லி த போராட்டம் 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 எல்லாரும் ஃபெயிலியர் நினைக்காதீங்க. எல்லாமே வெற்றியில தான் முடிஞ்சிருக்குது. ஆனா போராட்டம் இருந்தது, எதிராளிகள் இருந்தாங்க என்பதை நம்ம இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ரைட். புதிய ஏற்பாட்டுல பார்க்கும் பொழுது இயேசுவானவர் தான் துவங்கணும். காஸ்பல்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி முதலாவது பகுதி இந்த லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்துல இயேசுவானவருக்கு விரோதமா
நடந்த இந்த டெம்டேஷன், சோதனையில வந்த காரியங்கள், அதுல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 3 விதத்துல பிசாசு அவரை சோதித்தான்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். டைரக்டா அவரை சோதித்தான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, அந்த அதுல கடைசி வசனத்துல 13 வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது சில காலம் அவன் தள்ளி இருந்தானா. இட்ஸ் நாட் தட் 3 டெம்டேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன்ப்பா, நீ ஜெயிச்சுட்ட, இனிமேல் நான் அவன் பக்கத்துல வரலன்னு சொல்லிட்டு அவன் போல. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதே மாதிரிதான். விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் ஏதோ ஒரு டெம்டேஷன் கொடுத்த உடனே அப்பா நான் வெற்றி சிறந்துட்டேன், இனிமேல் நான் ஜாலியா இருக்கலாம். இல்ல, கொஞ்ச காலம் நம்மளை விட்டு தள்ளி இருப்பான். பட் சாகிற வரைக்கும் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருப்பான். இயேசுவானவரை சிலுவையில அறையிற வரைக்கும் அவன் கை தொட்டிக்கிட்டே இருக்கான். ஏற்ற காலத்துல அப்படி செஞ்சதை நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ரைட். 2வது நபர்களாக நான் பார்க்கக்கூடியதுன்னா சமய தலைவர்கள், the Jewish leaders. அவங்களுக்கு பெரிய பொறாமை. இவால ஒரு யங் பாயா இருக்கிறான், நாங்கெல்லாம் வயசானவங்க உட்கார்ந்து இப்படி போதிச்சுட்டு இருக்கோம், இவன் ஒரு 30 வயசுல இந்த கலக்குறானேன்னு ஒண்ணு. அடுத்து நம்ம வாசிக்கிறோம், அவங்க எல்லாருமே இவர் போதித்ததுல ஒரு பெரிய அதிகாரம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பயங்கர பொறாமை. நாங்க பேசுறோம், யாரும் கை தட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. பட் இவன் பேசுறானே, இவன் பின்னால ஒரு கூட்டமே போகுதே. அப்பதான் கடைசியில சொல்லும்போது சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், உட்காந்துட்டு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், பட் அவன் பின்னால ஒரு பெரிய கூட்டமே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ பொறாமை நிமித்தமாக அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாய்மாலமான ஒரு கூட்டம். அதுதான் ஜீசஸ் சொல்றாரு. மத்தேயு 23ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம், மாய்மாலக்காரராகிய பரிசேயரே, மாய்மாலக்காரரேன்னு சொல்லி. இன்னைக்கு மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், நம்மளுடைய லைஃப்ல, நம்மளுடைய ஊழியத்துல மாய்மாலம் பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்தவங்க, மாய்மாலம் பண்ணக்கூடிய நல்ல மத தலைவர்கள் இருப்பாங்க. இயேசுவானவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க பிசாசு கிடையாது, அந்த டெம்டேஷன் கொண்டு வந்த பிசாசு மாதிரி கிடையாது. இவங்க எல்லாமே மாய்மாலம் பண்ண தலைவர்களாக இருந்தார்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். 3வது, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்களே நமக்கு ஏத்து நிற்பாங்க. அதுக்கு 1 வீக் முன்னாலதான் அவர் எருசலேமுக்குள்ள போகும் பொழுது எல்லாரும் ஓசன்னா ஓசன்னா எங்களை காப்பாத்தும் சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த ஃப்ரைடே அதே மக்கள் தான் கத்திருப்பாங்க, அல்லது நிறைய பேர் அதுல இருந்தவங்க கத்திருப்பாங்க. குருசிஃபை ஹிம், அவளை சிலுவையில அறையும், மோசமான ஒருத்தனை ரிலீஸ் பண்ணிரு, ஆனா அவரை சிலுவையில அறைஞ்சு கத்துனாங்க. யாரு? நல்ல மக்கள். இன்னைக்கு எனிமீஸ் சொல்லும் பொழுது தயவு செய்து நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுவோம். அதாவது அந்த ஏதோ ஒரு வெளிப்பிரகாரமா காட்டக்கூடிய ஒரு பிசாசு மட்டும் நம்மளுக்கு எதிரி கிடையாது. பல கோணங்களிலே, பல விதங்களிலே எதிராளியானவன் இயேசுவானவரை எதிர்த்து நின்னது போல இயேசுவை பின்பற்றி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் அது உண்மை என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. புதிய ஏற்பாட்டினுடைய டீச்சிங்ஸ் குயிக்கா நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா, பவுல் இதை குறித்து ரொம்ப திட்டமாக தெளிவாக எழுதுகிறார். இதை நம்ம இந்த வசனத்தை அடிக்கடி நம்ம வாசிச்சிருக்கோம். ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம சாப்டர் ஸ்டடியும் பண்ணியிருக்கோம். அதுல கடைசி பகுதியை நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் இருக்குது, டோன்ட் டேக் ரிவெஞ்ச், அவளா ஒரு வழி பண்ணிடும் பாரு சொல்லி விசுவாசுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வரவே கூடாது. பட் டூ குட், ஈஸி டு ப்ரீச், ஈஸி டு டேக் a பைபிள் ஸ்டடி. ஆனா டெஃபினட்டா நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். தம்பிமார், தங்கச்சிமார், நீங்க காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கலாம், அல்லது உங்களுடைய ஃபெலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், உங்களுடைய ரூம்மேட்ஸா இருக்கலாம், உங்களை பயங்கரமா வெறுத்து நீங்க அந்த காலேஜை விட்டே ஓடி போக வைக்கணும்னு சொல்லி யோசிக்கக்கூடிய நண்பர்களும் ஒருவேளை வந்துடலாம். நிறைய பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்முடைய மத்தியில ஜாப்ல இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆன சகோதரிகள் இருக்காங்க, அண்ணன்மார் அக்காமார் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, there were times பயங்கரமான எனிமீஸ். அவங்களெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இவங்களுக்கு மனசுல வந்திருந்திருக்கும். ஒண்ணு வேண்டியதில்லை, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுடைய இமீடியட் பாஸ் இல்லாதபடிக்கு அவருக்கு மேல பாஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும், முடிஞ்சு போச்சு, அவனுடைய ஜோலியும் முடிஞ்சு போச்சு. காரணம் இவன் கரப்டா இருப்பான். எய்தர்
லேடிஸ் விஷயத்துல கரப்டா இருப்பான், அல்லது பண விஷயத்துல கரப்டா இருப்பான், அல்லது சமுதாயத்துக்கு தீங்கு செய்யவனா இருப்பான். அந்த சரியான ஒரு காரியத்தை சொல்லி, ஐயா இவன் மோசமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம விசுவாச சகோதர சகோதரிகள் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவனுடைய குடும்பமும் அழிஞ்சு போயிடும், அவங்களுடைய லைஃபே அழிஞ்சு போயிடும். ஆனா நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகள் விசுவாசிகள் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும், அவன் மேல ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க மாட்டாங்க. ஏன்? ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 20 21 வசனத்துல நீங்கள் ஜீவ பலியாக உங்களை அர்ப்பணித்திருக்கும் பொழுது உங்களை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட மக்கள் அவங்க மேல நீங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்காதீங்க, அவங்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். இட்ஸ் a lesson, ரைட்? பேதுரு அதை கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்லுகிறார். உபத்திரவப்படுறது, சஃபரிங் என்ற கான்டெக்ட்ல அவர் சொல்லுகிறார். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 1 பேதுருடைய கான்டெக்ஸ்ட். விசுவாசத்து நிமித்தமாக கலங்கரிக்கப்படுகிறோம். நாம் விசுவாசிகளா இருக்கும்போது நமக்கு போராட்டங்கள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட அந்த பெர்சிக்யூஷன் உபத்திரங்கள் வரும் பொழுது நீ நல்லதை செய்யும் பொழுது யாராவது உன்னை தீமை பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற பகுதி, நீ தயவு செய்து தைரியமா இரு, அதனால நீ போய் திரும்பவும் அவங்களுக்கு தீமை செய்யணும்னு நினைக்காத என்று பேதுரு திட்டமாக தெளிவாக அவங்களை உற்சாகப்படுத்தினதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது. புரிஞ்சா? சோ பவுல் பேதுரு திருச்சபையின் மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு எதிராளிகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது எந்த விதத்துல நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதாக குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். அதே நேரத்துல புதிய பாட்டுல இன்னொரு தாட்டும் இருக்கிறது. அது சொல்லிதான் நான் கண்டிப்பா எனிமீஸ குறித்து பேசும் பொழுது முடிக்க வேண்டும். தி எண்ட். ஒருவேளை துவக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம், அதன் பின்பு இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்த பின்பு அவர் எதிராளிகளை குறித்தான ஒரு பெரிய போதகத்துல சவன் ஜெபித்தது போல உன்னுடைய பகைஞர்களை நேசி என்று ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பெரிய சத்தியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அதோடு கூட பவுல் பேதுரு எல்லாமே டீச் பண்ண காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இதுதான் வாழ்க்கை, இனிமேல் இப்படியே போக போகிறோம் சொல்லிட்டு மற்றவங்க நினைக்கலாம், விசுவாசி நினைக்கவே கூடாது. ஏன்? there is a hope, there is an eternity. நம்ம எல்லாம் நித்தியத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம். நேத்து காலையில I got a rare opportunity to speak to young people. மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு யங் பீப்புளுக்கு பேசுறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. 1 தெசலோனிக்கேயர் 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து அவங்களுடைய டிவோஷன் எடுத்தேன். அந்த டிவோஷன் எடுக்கும் பொழுது 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துல இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல ஊழியக்காரனாய் இருப்பாய், அதுதான் தலைப்பு. 16ஆம் வசனம் வரைக்கும் I took the passage, we had an expository sermon, we enjoyed. ஆனா அந்த பைபிளை வாசிச்சு கொஞ்ச நேரம் மெடிடேட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டடிக்குள்ள போலான்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் அந்த பேசேஜை மெதுவா நிறுத்தி நிதானமா வாசிச்சாங்க. வாசிக்கும் பொழுது நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்கன்னு நான் சொன்னேன். நானும் இந்த பேசேஜை எத்தனையோ முறை பிரீச் பண்ணிருக்கேன், எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கேன். நேத்து அந்த தங்கச்சி வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்த வசனம் 8ஆம் வசனம். இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தம் உள்ளவையால் எல்லாவற்றுக்கும் பிரயோஜனமானது. நான் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிறது பிரயோஜனமானது, தேவ பக்தியானது, அதெல்லாம் நமக்கு தேவ பக்தி வேணும், அது நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம், அதெல்லாம் பைபிள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனா நேத்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வந்தது, இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்தம் உள்ளதால். மை காட், ஐம் ஜஸ்ட் தேங்கிங் காட், நாட் ஒன்லி ஃபார் ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ். சகன் ரொம்ப அழகா ஜெபம் பண்ணாங்க. நாங்க எல்லாருடைய ஊழியத்தை one or other way we are doing it. Praise the Lord. I said amen to that prayer. நிறைய நேரத்தில் நினைச்சுக்கிறோம் ஊழியக்காரங்கன்னா பாஸ்டர், ஊழியக்காரங்கன்னா இந்த ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் தான். இல்ல, we are all in the ministry. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த காலத்துல கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் மட்டுமல்ல, இனி பின்வரும் ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தம் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்? இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு, பிசாசுடைய போராட்டம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். எனக்கு பிடிச்சமான வசனங்கள் அது ஒண்ணு. யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம். யோவான் 16 கடைசி பேசேஜ்ல சொல்கிறார், திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்.
ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் 18ஆம் அதிகாரத்துல அவர் குருசிலுவை பண்ண சிலுவையில் அறையப்படுவதற்காக செல்லப்பட்டார். மரணத்தை மரணத்தாலே வெற்றி சிறந்த இயேசுவானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். சரியா? அந்த வசனத்தை சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே பரலோகத்துக்கு போயிருந்தாருன்னா நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு வித்தியாசமா இருந்திருப்போம். திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு சீஷரோட ஜோம் பண்ணிட்டு அப்படியே பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்தாருன்னா நம்மளுடைய தியாலஜியே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா அப்படி சொன்ன ஆண்டவர் மரணத்தாலேயே ஜெயித்தான்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அவருடைய மரணத்தின் நிமித்தமாக இன்னைக்கு நமக்கு 2ஆம் மரணம் இல்ல. அதான் நம்முடைய பெரிய நம்பிக்கை. கொரோனா வந்து சாவோம் அல்லது கொரோனா வராமே சாகலாம். எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு மரணம் இருக்க போது பிசிக்கல் டெத். ஆனா இந்த 2வது மரணம் என்பது இயேசுவானவனாலே வெற்றி சிறந்தவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். சோ மரணத்தாலே வென்ற ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கார். He was an enemy. மரணம் இன்னைக்கு enemy. லாசரு சாகும் பொழுது அதனாலதான் இயேசு கண்ணீர் விட்டார். மரணம் வந்து இன்னைக்கு எப்படியெல்லாம் குடும்பத்தை தாக்குகிறது என்றதை அவர் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அதனாலதான் புத்தர் நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து மரணத்தை பார்க்கும் பொழுது வேதனைப்படுகிறார். சோ இட்ஸ் ரியாலிட்டி. ஆனா எனக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய விசுவாசம் அந்த மக்களுக்கு கிடையாது. புத்தருக்கு வந்து ரிலிஜனே கிடையாது. ஆனா நமக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. மரணத்தால் வென்ற ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. கடைசியாக வெளிப்படுத்தலையும் நம்ம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். 12ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அல்லது ஒரு வரப்போற காரியமாய் சொன்ன ஒரு காரியம், சாத்தான் கட்டப்பட்டான். finished. 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல நம்ம படிச்சோம். he is an accuser. விசுவாசிகளை அக்யூஸ் பண்ணக்கூடியவன் இன்னைக்கு கட்டப்பட்டு விட்டான். 20ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல இப்படி வாசிக்கிறோம். இந்த சாத்தான் எரிகிற அக்னியிலே போடப்படுகிறான். a day will come, டெஃபினட்டா இயேசுவானவர் வெற்றி சிறந்தவராக நியாயாதிபதியாக வரும் பொழுது பிசாசானவனை எரிய போகிறார். அது வந்து ஏதோ திடீர்னு நடக்க போற ஒரு காரியம் நினைக்க வேண்டாம். சங்கீதம் 110 நம்ம வாசிக்கிறோம். அது ஒரு பெரிய ப்ராஃபஸி. நம்ம முன்னாலே சொன்னது போல ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலிருந்தே அந்த தீர்க்கதரிசன வசனம் நிறைவேற்றி கொண்டு வரதை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த தீர்க்கதரிசன வசனம் வெளிப்படுத்தல் கடைசி பகுதியில நம்ம வாசிச்சிருக்கிறோம். எதிராளியானவனை அவர் கீழே தள்ளிவிட்டு வெற்றி சிறந்த ஆண்டவராக இருக்க போகிறார். நாம் அந்த ஆண்டவரோடு கூட இருக்க போகிறோம் என்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. எனவே இந்த நாட்களிலே நம்ம எனிமீஸோட கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம், கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். எப்படி இருந்தாலும் சரி, நாள் வரப்போகிறது. எல்லா எனிமீஸும் நமக்கு கண்களுக்கு முன்பாக இருக்க மாட்டாங்க. ஆண்டவரோடு நம்ம இருக்க போகிறோம். அந்த நம்பிக்கையோடு கூட இந்த ஸ்டடியை முடிக்கலாம். வாட் ஆர் ஆட்டிடியூட்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பேசேஜஸ் கொடுத்திருந்த நான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ரைட், பி கைண்ட். 1 சாமுவேல் 26ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். யோபுல வாசிக்கிறோம். என்னுடைய எதிராளிகளை குறித்து நான் சபிக்கவே இல்லை. யோபு சொல்லுகிறார். ஆச்சரியமா இருக்குது. ஆக்சுவலா I think I had to put it in the first நினைக்கிறேன். Don't curse. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யோபுவே சொல்றாரு, என் எதிராளிகளை நான் வந்து சபிக்கவே இல்லையே. Love them, feed them, forgive them. கண்டிப்பாகவே pray for them. ஜீசஸ் ஜோமனாரு, ஸ்தேவான் ஜோமனதாக பார்க்கிறோம். குயிக்கா கம்பாரிசன் என்று நான் பார்க்கும் பொழுது இப்படி நான் பார்க்கிறேன். ஆதியாகமத்துல எனிமி உள்ள வந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா வெளிப்படத்துல விசேஷத்துல எனிமிய தேவன் வெற்றி செஞ்சதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் நம்ம காத்து கொண்டிருக்கிறோம். The end of enemy is highlighted in Revelation. பழைய ஏற்பாட்டுல அதிகமாக இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக போராட்டம், பெரிய யுத்தங்கள் நடந்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம். புதிய ஏற்பாட்டுல நம்ம பார்க்கக்கூடியது persecution against church. விசுவாசிகளுக்கு விரோதமாக மக்கள் எழும்பி உபத்திரவத்துக்குள்ளாக கொண்டு போனதுதான் போராட்டமா பார்க்கிறோம். The spiritual warfare, பவுல் குறிப்பிட்டு சொல்வது போல அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் இருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். மூணாவது ஒரு கம்பாரிசன், ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல சங்கீதத்துல நிறைய பேர், தாவீது மட்டுமல்ல மற்ற சங்கீதங்களிலும் நம்ம வாசிக்கிறோம். சங்கீதம் 139 வாசிச்சோம். அது மாதிரி நிறைய சங்கீதங்களை வாசிக்கிறோம். அவங்க வந்து ஆண்டவரே இவங்களை அழிச்சு போட்டீங்கன்னா நலமா இருக்கும். ஆனா புதிய ஏற்பாட்டை அப்படி வாசிக்கல. காரணம் இயேசுவானவரே சொல்லிட்டாரே, நீ அவங்களை சபிக்காத, அவங்கள நீ ஜோமன்னு சொல்லிட்டாரு. அவங்களுக்காக நீ ஜோமன்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால அதை நம்ம இங்க நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல பார்க்கல. பழைய ஏற்பாட்டில் அதை பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனத்தை வெறுக்கிறாங்க, அதனால நான் கண்டிப்பா
ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னன்னா அவங்களை நீ வெறுத்துரும் ஆண்டவரே என்று சொன்னதாக நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கிறது. ஆனா ஓவர் டு பரத். அங்கிள் முடிச்சிட்டோமா? நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ஆப்போசிட் பார்க்கலாம். ஏஞ்சல்ஸை பற்றி பழைய பாட்டிலையும் புதிய பாட்டிலையும் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். ஓ, தேங்க்யூ பரத். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள். நிறைய சத்தியம், நிறைய எனிமிஸ் குறித்து நிறைய நாங்கள் பார்த்தோம். எனக்கு உண்மையாகவே உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு, ஆனாலும் திறன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். அந்த வசனம் ரொம்ப எனக்கு டச்சிங்காக இருந்துச்சு. இது வந்து டிஸ்கஷன் டைம். யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தாலோ இல்லை ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண இருந்தாலோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அங்கிள், நீங்க வந்து அவர் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு போட்டிருந்தது வந்து அது ஒரு சேலஞ்சா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா ஒரு டைம் கைண்டா இருக்கிறோம், ஒரு டைம் ஓகே ஃபர்கிவ் பண்றோம், பட் எல்லா டைமுமே நம்ம அப்படி இருக்கோமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பாக்குறேன். அது மட்டும் இல்லாம கடவுளே சொல்லியிருக்காங்க, நான் எப்படி உன்னை ஃபர்கிவ் பண்றேன்னா அதை மாதிரி நீ பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ நம்ம அதை யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து எவ்வளோ முறை நம்மளை ஃபர்கிவ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அவருக்கு அகேன்ஸ்டா அவரை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அவர் வந்து ஒரு நாள் நம்மளுக்கு ஹேட்ரேட்டை தந்ததே இல்லை, அவரோட அன்பை தான் தந்திருக்காரு. ஸோ அதை வந்து நான் மறுபடியுமா திங்க் பண்ணி பார்க்க இந்த ஒரு நேரம் இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள். தேங்க்யூ பிரேமி. ஜீவா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னன்னா, எதிராளிகளை நம்ம மன்னிச்சிடலாம், ஆனா நம்ம கூடயே இருந்து நம்ம காலை வாரக்கூடியவங்க, குழி பறிக்கிறவங்கள என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு, தட்ஸ் a குட் கொஸ்டின். நமக்கு எதிராளிகள் சொல்லும் பொழுது நம்மளை பர்சிக்யூட் பண்றவங்க மட்டும்தான் நம்ம எதிராளி நினைக்கிறோம். இல்ல ஜீவா, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவங்களும் நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிற ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிராளிகள். நம்ம தேவனுடைய பலத்தோடு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதற்காக நம்ம முன்னால போய்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க தடை கட்டலாக போடுறாங்கன்னா பிசாசு கொடுக்கக்கூடிய தந்திரமான ஒரு காரியம் தான். அவங்கள வந்து நம்மகிட்ட உள்ள நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள வர வச்சு they became the agents of the devil. எனக்கு அந்த phrase வந்து ஒரு பயமான ஒரு phrase. We cannot become an agent of the devil. அது பிலிவரா இருக்கலாம், அன்பிலிவரா இருக்கலாம். பிசாசு வந்து டைரக்டா நம்மளை அட்டாக் பண்ண முடியல. அப்ப வந்து நம்மளுக்கு தடை கற்களாக அல்லது நம்மளுடைய வாழ்க்கைய குழி பறிக்கிறதுக்காக ஒரு நபரை அனுப்பி விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ டோன்ட் சிம்பிளி கன்சிடர் ஹிம் ஆஸ் an enemy. அவனுக்கு பின்னால இருக்கிற அந்த சாத்தான், அந்த அழகான பிரேமி வந்து அந்த அழகான படம் போட்டிருந்தாங்க. பின்னால் அப்படியே அந்த பிசாசு எப்படி வந்து அந்த ஒரு லேடிய, அந்த மனுஷனை எப்படி அவங்கள அப்படியே பின்னால இருந்து தாக்குறான்னு பார்த்து சொன்னீங்களே, அதே தான். அந்த மக்கள் எல்லாமே they became the agents of the evil one. So we need to consider they are also very much enemies. ஒருவேளை நம்மளை பர்சிக்யூட் பண்ணாத எனிமீஸ், ஆனா பாசிவா, நாட் ஆக்டிவா நம்மளை அட்டாக் பண்ணல, பாசிவா நம்மளை அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அதுதான் நிறைய விசுவாசிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நேரம் வந்து அடிச்சானா பிசாசிட்ட சொல்லிடுவாங்க விசுவாசிகள், நாங்கெல்லாம் ஜோம் பண்றோம், நீ அப்பாலே போ சாத்தானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுவோம். பட் அவனுக்கு பிசாசுக்கு நல்லா தெரியும், இவங்களை போய் நேர டைரக்டா அட்டாக் பண்ணனா இவங்க டக்குன்னு நம்மளை ஏத்துருவான்னு சொல்லிட்டு பாசிவா அட்டாக் பண்றான். இது மாதிரி மக்களை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்வீட் பாய்சன் மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் பாய்சனை கொடுத்து விசுவாசிகளை பிளாட் ஆக்கிடுறான். So we have to be very much alert that enemies can come in any form, but எல்லாவற்றுக்கு மேலாக the agents of the devil இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீங்க வந்து இப்ப எனிமிங்கிறது யாருன்னு எங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருச்சு. சோ ஒரு ஹியூமனை வந்து நம்ம எனிமியா ஒரு நாளும் அவங்களுக்கு மேல நம்ம ஹேட்ரேட்டை வந்து காட்டவே முடியாது. சோ நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு எனிமியா இருக்கிறதுக்கு we have chances. ஆனா வந்து நமக்கு வந்து யாருமே எனிமியா நம்ம யோசிக்க கூடாது அப்படின்னு புரிஞ்சுது. Exactly, Premi. Exactly.
ஆக்சுவலா அதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போட்டிருந்தேன். உங்களுக்கு யாரும் எனிமின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கிறீங்க. ஃபார் யூ நோபடி கேன் பி அன் எனிமி. ஆனா உங்க மேல எனிமியா கன்சிடர் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. காரணம், நீங்க நல்ல ப்ரொமோஷன் வந்துட்டீங்க, நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க, நீங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறாரு. பொறாமப்படுறதுனால நிறைய எனிமிஸ் இருப்பாங்க. இப்போ பீப்புள் லைக் ஜூலியஸ் அண்ணே, அது மாதிரி சீனியர் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஊழியத்திலையும் சரி, நாட் ஓன்லி இன் செக்குலர் ஜாப், ஊழியத்திலையும் அப்படிதான். நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு எனிமீஸ் கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்வாங்க. பட் நம்ம அவங்களுக்கு எனிமையா இருக்கவே கூடாது. இனிமையா அவங்களை நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது. அங்கிள், நம்ம ரைட்டியஸா இருக்கிறதுனால ஒருத்தங்க நம்மள எனிமி நினைச்சா அது நம்மளால அது ஒரு தப்பா? அதான் பார்த்தோம். 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலிருந்து அதான் சொல்றாரு பவுல். பேதுரு சொல்றாரு, நீ நீதிமானா இருக்கும் பொழுது, நீ நல்ல காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, உனக்கு சத்துருக்கள் வரும் பொழுது அதை நீ ஹேவ் டு ஃபேஸ் இட். அதனால வரக்கூடிய உபத்திரவங்கள், உனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்காம இருக்கலாம், அல்லது ஒரு சில காரியங்கள் உனக்கு தடைப்பட்டதா காணப்படலாம். நல்ல ஜோம் பண்ணிருப்பீங்க, ஆனாலும் அது கிடைக்காம இருக்கலாம். இட்ஸ் ஃபைன். காரணம், அந்த நீதி நியாயத்திற்காக உண்மையா இருந்தது நிமித்தமாக, அந்த எதிராளியானவன் கொடுக்கக்கூடிய போராட்டத்தை நிமித்தமாக ஒரு சில காரியங்களை நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடும். We have to have a right attitude. It's fine, no problem. காரணம், as long as God is in throne, nothing is a waste. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொமோஷனோ அது மற்ற காரியங்கள் உலகத்தின் மக்களுக்கு அப்படி யோசிக்கலாம், பட் நமக்கு அது பெரிய காரியமே கிடையாது. காரணம், ஆண்டவர் தான் முக்கியம் நமக்கு இந்த உலகத்துல. ஜூலியஸ் அண்ணே, இது உங்களுடைய எனிமீஸை குறித்து பேசுறீங்களா அல்லது உங்களுக்கு எனிமீஸா இருந்தவங்களை குறித்து பேசுறீங்களா? எனிமீஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பதான் செய்வாங்க. ஜெலசி வரும், நோ டவுட் அபவுட் தட். அண்ட் ஹவ் டு வி ஹேண்டில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது வேணா நான் சொல்லலாம். I was working in Mysore. I was the head of the department. நாங்கள் இருக்கிறேன் கஸ்டம்ஸ்க்கு. அப்போ எங்களுக்கு புது கமிஷனர் வந்தது. அதை கமிஷனரேட்டாக மாற்றினாங்க. அது மற்றபடி இட் வாஸ் அண்டர் ஏ டிப்டி கமிஷனர். அப்போ ஒரு லேடி வந்தாங்க. அவங்க ஷீ இஸ் a worshipper of some Hindu god. ஓகே, அவங்க டேபிள்ல உட்கார்றது இல்லை, தரையில தான் உட்காருவாங்க. அதுல உட்கார்ந்துதான் வேலை செய்வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்த உடனே யாரோ பேசியிருக்காங்க. என்னை கூப்பிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். கடைசி விசிட் ஆச்சுதான், அதுக்கு பிறகு கூப்பிட்டாங்க. நான் போனேன். போனா அவங்க என்ன உட்காரவே சொல்லலை, அப்படி திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது இது நீ இப்படி பண்ண, அது பண்ற, இது பண்ற அப்படின்னு. ஒரு 10 minutes நான் முடிச்ச உடனே சிரிச்சேன். What is that? I am this thing you are laughing now. What can I do, madam? நீங்க யாரோ சொன்னாங்கன்னு நீங்க பேசுறீங்க. யாங்கிட்ட உன்னுடைய வியூ என்ன, இப்படி சொல்றாங்களே, what do you say அப்படின்னு கேட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். கேட்கல. அப்போ நான் சொன்னேன், I feel sorry madam, and உங்களுக்காக I feel sorry for you. ஏன்னா நீங்க யாரோ ஒரு சைடு சொன்னதை கேட்டீங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் பொறாம உண்டு. நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன், அவங்க சரியா வேலை செய்யலைன்னா, அதனால சும்மா என் மேல இப்படி எதையோ தூண்டி விட்டாங்க, நான் சொல்றதை கேளுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன். கொடுத்துட்டு போயாச்சு, ஆகிப்போச்சு அன்னைக்கு. பட் ஷீ ஃபெல் சோ பேட். அடுத்த நாள் ஷீ கால் மீ அண்ட் ரேணுகா டு ஹர் ஹவுஸ் ஃபார் டின்னர். ஷீ கேவ் a big dinner. அதுல இருந்து எப்போதுமே அவன் she used to like me because she has understood, okay, I have a grip on the work and I don't do favoritism அப்படிலாம் கிடையாது. But I am very liberal, helping them. அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So she was used to be in touch with my wife also. நல்லா இது பண்ணுவாங்க. இப்போ
எனிமீஸ் அப்படின்னு அங்க பார்க்கும்போது என்னன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவரு என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவருக்கு இன்னொரு லேடியோட தொடர்பு. அதனால காசை எதையும் வீட்டுல கொடுக்கறது இல்லை, அப்படி செலவழிச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. இத அவருடைய ஒரிஜினல் ஒய்ஃப் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சுது. நான் என்ன பண்ணேன்னா, அடுத்த மாசம் அந்த சேலரி வந்த உடனே ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம் டு சைன் ரிசீவ் த சேலரி. அவங்க ஒய்ஃபையும் நான் கூப்பிட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, அது அவருக்கு தெரியாது. வந்தாச்சுது. என் ரூம்ல வச்சு சொல்றேன், இங்க என் ரூம்ல கையெழுத்து போட்டு காசு வாங்கணும். கையெழுத்து போட்டு காசை அவர் கையில கொடுக்கல, அவர் ஒய்ஃப் கையில கொடுத்துட்டேன். he was so angry. சொன்னேன், ஹவு கேன் யூ பி, ரெக்கார்டு பிரகாரம் உனக்கு ஒரே ஒய்ஃப் தான், அங்கதான் எல்லாம் போனோம். நீ இன்னொருத்தி கொண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தா நான் அதை அபிஷியல் ரெக்கார்டு பண்ணி ஏதாவது பண்ணுனா உனக்கு ப்ராப்ளம். இப்போ அவனுக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியல, அவன் அதெல்லாம் பற்றி ஏதோ பேசி இருக்கிறான். இத மாதிரி எனிமீஸ் வில் பி தேர். ஒய் தே ஆர் எனிமீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இத மாதிரி இருக்கலாம். நம்ம when we take a clear stand, enemies will be there. பட் நீங்க ஒரு காரியம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் ஏதோ மினிஸ்ட்ரியில கூட எத்தனையோ பேரு they have not cooperated with me and things like that, but I continue to love them. எனக்கு மனசுல அவங்க மேல ஒரு கோபம்னு கிடையாது. நான் இப்பமே நிறைய பேருக்கு அவங்க பர்த்டேக்கு கிரீட்டிங்ஸ் அனுப்புவேன். ஓகே, சிலரு தேங்க்ஸ் கூட போட மாட்டாங்க, so angry on me. Okay, I can't help, but I have nothing against them. I pray on that day and I send the greetings and all. So நமக்குன்னு enemies கிடையாது. No, there can be enemies of the gospel, but நமக்குன்னு எனிமியே கிடையாது. நமக்கு everybody was created by our Father God, and we have to love everybody. அது clear. Okay, thank you uncle. Yeah, நமக்கு எனிமி கிடையாது, நம்மள வேணா எனிமியா பாக்குறவங்க இருக்கிறாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ எங்களோட கடைசியா நம்ம க்ளோசிங் ப்ரேயர், நம்ம கூட இருக்கிற பிரியதர்ஷினி அக்கா க்ளோசிங் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. அக்கா பிரியதர்ஷினி அக்கா. நேசிக்கிறதான நம்முடைய தகப்பனே, இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, எங்களுக்கு எனிமீஸ் இல்ல, எதிரிகள் நாங்க யாரும் எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு அந்த வார்த்தைகள் எங்களோட பேசுங்க. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட மற்றவர்களை எதிரியாக அந்த நினைச்சாலும் நாங்கள் அவங்களை எப்போ நேசிக்கிற ஒரு பிள்ளைகளா இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்க எங்களோடு கூட நீங்க பேசிட்டீங்க. ஒரு நாள் அந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் மறந்துடாது ஆண்டவரே. நாங்கள் அதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் உங்களை நேசிக்க, சத்துருக்களையும் சிநேகிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. நாங்கள் பேசுங்க. மக்களுக்காக மட்டும் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் கேட்கப்படுற ஒவ்வொரு நாளிலும் நாங்கள் யார் ஆண்டதை கேட்க பிரகாரம் நடக்க நீங்க உதவி செய்யலாம். இந்த மீட்டிங்ல கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் கூட கருத்து நீங்க பாதுகாத்து கொண்டு பலப்படுத்தணும். மூலமா கேட்கிறோம். தேங்க்யூ அக்கா. ஓகே, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்காக. நாளைக்கும் பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கு, நாளைக்கு மறக்காம வாங்க, டைமுக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு எல்லாரையும் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, குட் நைட்.